તો તો આજના ક્લાસમાં આપણે ખાસ કરીને સીડ થેરાપી એટલે કે બીજની શક્તિની મદદથી આપણે આપણા શરીરના રોગો અથવા આપણી તકલીફોને કેવી રીતે દૂર કરીશું, અને એ સિવાય એક બીજું એક આ તમે લોકો જે લોકો બધા માટે નવું છે, જેટલા ગમે તેટલા જૂના છે, રબર બેન્ડ થેરાપી. તો એ રબર બેન્ડ થેરાપીમાં આમ જોવા જાઓ તો એકદમ ઇઝી અને સૌથી સરળ છે. જો તમને બેઝિક એક્યુપ્રેશરના કોન્સેપ્ટ ખબર હશે તો એના માટે સાવ ઇઝી છે કે આ રબર બેન્ડ થેરાપી કેવી રીતે અને શું કામ કરે છે. તો આ બે કોન્સેપ્ટ આજે મારે બધાને क्लियर कराना છે. हाँ, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ रहे हैं कि जो गुजराती नहीं जानते, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी ले सकती हूँ क्लास, लेकिन ज्यादातर मेरा क्लास गुजराती में रहेगा. तो जो हमारा बेसिक है कि ये थेरापी क्या है, कैसे काम करती है, तो वो मैं थोड़ा सा हिंदी में आप सबको बता दूं कि सबसे पहले जो हमारा शरीर है किससे चलता है, ऊर्जा से चलता है, शक्ति से चलता है. तो जिसको अल्टरनेटिव थेरापी में की या ची बोलते हैं, CHI ची अथवा तो QI की या एनर्जी बोलते हैं. तो जो हमारा शरीर एनर्जी से चलता है, तो ये हमारा शरीर के लिए जो एनर्जी जरूरी है, हम ज्यादातर कहाँ से मिलती है हमें, जैसे बोलते हैं ना, एयर से, वाटर से, फूड से. जो हम एनर्जी लेते हैं कहाँ से लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा में से ऑक्सीजन मिलता है, उससे हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है. और हमारे शरीर का वृद्धि और विकास उससे होता है, एनर्जी से. तो अगर हमें ये एनर्जी चाहिए तो हमें नियमित रूप से हमारा जो खाना है, हम जो पानी पीते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, वो जरूरी है. लेकिन हमारी लाइफस्टाइल अभी देखते हैं कि हम ये यूनिवर्स से भी हमें एनर्जी मिलती है, अर्थ से भी हमें एनर्जी मिलती है, सभी जगह से एनर्जी मिलती है. प्री नेटल भी एनर्जी हमें मिलती है जन्म से पहले ही हमारे शरीर में. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जब मेल और फीमेल एक मिलते हैं और 9 महीने माँ के पेट में जो रहते हैं बच्चा, उसका डेवलपमेंट कहाँ से आता है, माँ के बॉडी के खून और उससे सबसे उसका वृद्धि और विकास होता है. हवा पानी खुराक तो कहाँ से मिलते हैं, बाहर आने के बाद, जो खुराक हम जो रोटी सब्जी खाते हैं. लेकिन अंदर प्रीनेटल एनर्जी भी है हमारे पास, पोस्टनेटल मतलब जन्म होने के बाद भी हमारे पास एनर्जी है. तो अगर उस एनर्जी की चैनल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है कि हमारा शरीर जो काम करता है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा. तो जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डिसीज बोलते हैं, रोग बोलते हैं. तो अगर हमारे शरीर में एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तभी हमारे शरीर में रोग आते हैं. तो ये रोग दूर करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल टेक्निक करनी है कि एनर्जी को बैलेंस करना है. अगर हम हमारे शरीर की एनर्जी को बैलेंस करें, हमारे जो भी अवयव में प्रॉब्लम आया हुआ है वो अवयव की जो ऑर्गन है उसकी एनर्जी को हम बैलेंस कर दे, तो हम हमारे शरीर के बहुत सारे रोग मिटा सकते हैं. ये पावर हमारे खुद के शरीर के पास भी है. हमारा शरीर खुद अपने आप को रिपेयर करता है, सबको पता है. मैं हर एक सेशन में ये बात बताती हूँ. कैसे कि जैसे कि पूरा दिन काम किया है, बहुत इतना काम किया, थक गए, रात को ऐसा लगा कि जैसे सुबह होने ही नहीं वाली है. लेकिन आप जब सुबह उठो कैसे होते हो, फ्रेश एकदम, बिल्कुल फिर से नए दिन के लिए तैयार, नए काम के लिए. क्यों, जब आप सोते हो तब आपका शरीर अंदर से आपको रिपेयर करता है, जो थके हारे सेल है उसको एनर्जी देता है. ऐसे ही जब कहीं पे भी हमें अंदर से छोटी मोटी बीमारी आती है तो शरीर अपने आप उसे ठीक करने का प्रयत्न करता है. जैसे फीवर आता है, अगर खाने में कुछ ऐसा टॉक्सिन चला जाए तो तुरंत ही वॉमिटिंग या डायरिया शुरू हो जाता है. वो क्या बताता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है ना उसको निकल रहा है. जैसे कि कफ निकल रहा है, वो भी क्या है, ये शरीर के जो है ना वो बॉडी को हील करने के कुछ प्रयोग है, सिम्टम्स है. जैसे कि हमें जमाई आती है, मतलब कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन बाहर से जा क्यों हमारा शरीर चाहता है. तो ये हमारे शरीर की जो है वो पावर है अपने आप को ठीक करने की. जब हम रसोई में काम करते हैं, थोड़ा सा कट लग जाता है चप्पू से, छुरी से, तो दूसरे दिन तीसरे दिन अपने आप ठीक हो जाता है. कुछ जल जाता है तो भी थोड़े दिनों में अपने आप वो ठीक हो जाता है. अगर ज्यादा बड़ा कुछ होता है, घाव पड़ता है, डॉक्टर के पास जो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टिचेस लेते हैं. हमारी स्किन अपने आप एक दूसरे के साथ चिपक के फिर ग्रो हो जाती है.
हड्डी भी ऐसी होती है, हड्डी अगर टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर करके ऐसे छोड़ देते हैं। हड्डी अपने आप क्या करती है, ग्रो करती है। तो ये पावर है हमारे शरीर के पास। तो ये पावर का उपयोग हमें करना है हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। कुदरत ने हमें इतने हमारे शरीर में अद्भुत पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप अगर जैसे बोलते हैं ना, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि हर एक शब्द एक मंत्र है। मतलब कि हर एक शब्द से कुछ ना कुछ मंत्र बनता है। ऐसे ही हमारे शरीर के हर एक बिंदु से, हर एक भाग से हमारा कोई ना कोई पॉइंट जुड़ा हुआ है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है और हमें वो एनर्जी प्रदान करता है। और वो बिंदु पे, वो पॉइंट पे हम एक्टिवेट करके उसको हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम आई हुई है वो उससे हम दूर हो सकते हैं। तो अब लेकिन अलग अलग जगह पे, जैसे कि हमने जानते हैं कि अलग अलग आप देखोगे, उत्तर भारत में जाओगे, दक्षिण भारत में जाओगे, पूर्व भारत में जाओगे, पश्चिम में जाओगे, तो हर एक की आप देखोगे ना, क्लाइमेट अलग है, भोजन अलग है, पहरवेश अलग है, भाषा अलग है हमारा भारत ही। लेकिन हर अलग प्रांत प्रदेश की बोली अलग है, खुराक अलग है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे हमारे बॉडी के जो बिंदुज है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिफाइंड हुए हैं। तो अमेरिका में एक लेडी थी यूनी सिंघाम, उन्होंने पैरों में हमारे कुछ बिंदु शोधे कि यहाँ फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, यहाँ दबाने से ये होता है, ये पॉइंट दबाने से ये होता है, सारी की सारी टोस पे दबाने से या फिंगर टिप से दबाने से साइनस क्योर होता है। उन्होंने ऐसा ढूंढा। फिर कोरिया में प्रोफेसर पार्क जेऊ थे, उन्होंने ऐसा बताया कि हमारा ये हाथ है, पूरा हमारा बॉडी है। जैसे हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है कि ये हमारा थंब है, वो हमारा हेड है, ये पूरा हमारा धड़ का एरिया है, पाम है, ये दोनों हमारे हाथ है, ये दोनों हमारे पैर है। ऐसे हमारे शरीर की ट्रीटमेंट हम हमारे हाथों पे कर सकते हैं। चाइना में जाते हैं तो उन लोगों ने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बताया कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन है उसको एनर्जी प्रॉपर एक चैनल से मिलती है, उसको मेरिडियन बोलते हैं। और वो मेरिडियन को हम ठीक करते हैं तो अपने आप हमारा शरीर ठीक हो जाते हैं। अलग अलग मेरिडियंस अलग अलग ऑर्गन को एनर्जी देती है और हर एक मेरिडियन के अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। जैसे कि लंग्स के 11 पॉइंट है, ऐसे अलग अलग मेरिडियंस के अलग अलग पॉइंट्स है, वो भी हमारे शरीर पे ऐसे आते हैं। तो ऐसे जैसे जापान में सीएत्सु बोलते हैं, सी मतलब फिंगर्स और आत्सु मतलब प्रेशर। तो अलग अलग जगह पर प्रेशर देने से हम अपने डिसीज को क्योर कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप एक जगह पे चार्ट पे देखोगे ना, जैसे कि सुजोक में बताया जाता है कि यहाँ पे हार्ट है, तो आप देखोगे हाँ मैडम ने बोला बोला है कि यहाँ पे हार्ट है। तो अगर हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजी में जाओगे तो रिफ्लेक्सोलॉजी में लेफ्ट हैंड में यहाँ पे हार्ट है। तो कहीं पे भी कोई बताएगा कि यहाँ पे आपका हार्ट के पॉइंट दबाओ, तो कंफ्यूज मत होना कि मैडम ने तो बोला यहाँ हार्ट है, ये यहाँ हार्ट बता रहे। तो अलग अलग जगह पे जो चार्ट है उसकी तरह से अलग अलग पॉइंट डेवलप किए गए हैं। सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसकी इफेक्ट होती है, पूरा मेटाफिजिकल है। अगर राइट हैंड में लीवर यहाँ आता है, लेफ्ट हैंड में लीवर यहाँ आता है, तो अगर आपको लीवर की ट्रीटमेंट करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। दोनों जगह पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ चार्ट दिखा देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं। अलग अलग चार्ट में कैसे कैसे हमारे बॉडी के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके हाथ में ये एक्यूप्रेशर का रोलर है। ये एक्यूप्रेशर रोलर की से हम हाथों के पॉइंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं और पैरों के पॉइंट भी एक्टिवेट
कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे दोनों पैरों में, ये क्या है, हमारा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट है। ये कॉमन है चार्ट फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का, कि जहाँ पे हमारा शरीर दोनों पैरों में डिवाइड किया गया हुआ है, राइट और लेफ्ट में। हमारे शरीर के जो भी राइट ऑर्गन्स है राइट साइड के, वो सारे के सारे उसके पॉइंट आते हैं हमारे राइट लेग में। और बॉडी के लेफ्ट साइड के जो भी ऑर्गन है, जैसे कि हमारी राइट आई आ गई हमारे राइट लेग में, लेफ्ट आई आ गई हमारे लेफ्ट लेग में। लंग्स भी दो है, राइट और लेफ्ट, किडनी भी दो है, राइट और लेफ्ट। तो राइट लंग, राइट किडनी, वो सब आएंगे कहाँ पे, उनके पॉइंट हमारे राइट लेग में। और जो भी लेफ्ट बॉडी पार्ट है उन सब के पॉइंट कहाँ पे आएंगे, हमारे लेफ्ट लेग में। तो ये हमारा चार्ट हुआ फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का। और दोनों हमारी स्पाइन कहाँ आती है, पीछे बीचों बीच। तो यहाँ पे हमारे दोनों पैरों के बीच में आप स्पाइन का भी इमेज यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर पैरों पे कहीं पे भी ट्रीटमेंट सजेस्ट की है, तो ये पैरों पे आप अपने इंटरनल ऑर्गन की ट्रीटमेंट कर सकते हो। कहा जाता है ना, नंगे पैर घास में चलना चाहिए, या फिर पैरों के तलवों पे गाय के घी की मसाज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है आपका पूरा बॉडी। अगर वहां पे आप जो भी ट्रीटमेंट करते हो, उसकी इफेक्ट आपके पूरे बॉडी पे रहती है। जैसे पैरों के तलवों में है, ऐसे पैर की साइड्स में या उसके ऊपर, पंजों के ऊपर भी हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो ये पूरा हमारा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में पूरा कोर्स आ जाता है। यहाँ पे हाथों और पैरों के पॉइंट्स वहां पे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए है। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है, ये हमारा सुजोक का चार्ट है। सु मतलब हैंड, जोक मतलब लेग्स। तो प्रोफेसर साइंटिस्ट प्रोफेसर पार्क जेवू जो कोरियन थे, उन्होंने ये पद्धति ढूंढी है। ये हमारी सीड थेरापी हम कहाँ पकड़ सकते हैं, ये भी है इसमें मैं आपको बताऊंगी। ये चार्ट भी आपको याद रखना है। ये चार्ट में आप देख सकते हो हमारा बॉडी, जैसे कि थंब पे हमारे फर्स्ट पार्ट पे हमारा फेस आ गया, सेकंड पार्ट पे हमारा गला, थायरॉयड ग्रंथि आ गई। अगर खास करके जॉइंट्स, जिसको आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन है, गाउट है, हाथों पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, वेरिकोज वेन है, नी पेन है, तो सबके लिए ये चार्ट इजी रहेगा। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको या ग्रुप में आ जाएगा। ये वीडियो भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये चार्ट आप देखना, अभी सीट थेरेपी में यही पे आगे पॉइंट लगेंगे। और अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, अलग अलग उसकी ट्रीटमेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देख, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर है, वो क्या है, हमारी दोनों लेग हैं। और दोनों लेग के बीच में क्या आता है, हमारा यूरोजेनाइटल एरिया। जैसे कि मैंने ऐड में बताया था कि अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, कहीं से भी ऑर्गन पे ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। तो अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन की बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए कहाँ पे आप ट्रीटमेंट करोगे, वो सब मैं अभी बाद में बताने वाली हूँ। अभी सिर्फ ये चार्ट अलग अलग कैसे है ट्रीटमेंट के लिए, ये आपको मैं बता रही हूँ। कि जैसे कि आगे का आपने देखा, तो बॉडी के पीछे क्या है, हमारी स्पाइन। तो अगर स्पाइन रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, तो हम कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे बैक साइड है, हैंड के पीछे की साइड करते हैं। किडनी भी हमारी बैक साइड पे आती है, तो अगर किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम कहाँ पर पे करेंगे, बैक साइड पे। ये पूरा चार्ट है वो सुजोग पद्धति का है। और हाथों पे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके लिए है। हाथों पे अलग अलग पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं ऑर्गन्स के, ये इसमें दिखाया गया है। दूसरा एक आता है हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार भी हमारा बॉडी कहाँ पे आता है, हमारे हाथों में। लेकिन जो हमारे जो चेस्ट और एब्डोमेन के ऑर्गन है, उसकी लोकेशन थोड़ी सी दोनों में अलग है, कोरियन पद्धति में और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पद्धति में। बाकी सर और हाथ पैर की पोजीशन सेम है, उंगलियों और मस्तिष्क में। और दूसरा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का एक दूसरा भी चार्ट है, जहां पे हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे सारे जॉइंट्स पे आते हैं। तो अगर हमें जैसे कि हार्ट की ट्रीटमेंट करनी है, तो हमारे लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर की ये नीचे वाले जॉइंट पे करनी है। अगर हमें लंग्स की ट्रीटमेंट करनी है, तो ये लंग्स के आप जॉइंट यहाँ पे आता है। तो ये हम आगे सीखेंगे कोर्स में। लेकिन अभी ये मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ओरिकुलर थेरापी है ये। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा बच्चा माँ के पेट में कैसे होता है,
ऐसे ही ये हमारा पूरा कान है, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी हमारे कानों पे आ जाती है। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम हमारे कानों पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे कान कहाँ होते हैं? ब्रेन के सबसे ज्यादा नजीक। अगर पैरों पे ट्रीटमेंट करते हो तो उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है और रिजल्ट मिलता है। उससे फास्ट होता है हाथ का। हाथों पे ट्रीटमेंट करते हो वो ब्रेन से ज्यादा नजदीक है, तो उसमें भी आपको उससे फास्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कान सबसे नजीक है, तो सबसे फास्ट रिजल्ट हमें कहाँ पे मिलेगा? हमारे कानों पे, ओरिकुलर थेरापी में। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे हमारे फेस पे भी हमारे पॉइंट्स आते हैं। ये फेस रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट है। जो भी मैंने मेरिडियन के बारे में बताया कि ऊर्जा प्रवाह पथ, हमारे शरीर को अलग अलग ऑर्गन में जो एनर्जी जाती है वो अलग अलग चैनल से जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे फेस और हमारे हेड पे कुछ मेरिडियंस पसार हो रही है, एनर्जी पसार रही है, और वहां पे कुछ डॉट 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 आपको दिख रहे हैं। तो वो डॉट डॉट है वो मेरिडियन के पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, कौन सा पॉइंट कैसे काम करता है। जैसे कि आइस के कॉर्नर पे जो है यहाँ पे, तो ये टेम्पोरल हेडेक, माइग्रेन, उन सब के सब में अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ऐसे मेरिडियनोलॉजी का भी हमारा बहुत डीप थियोरी है, अभ्यासक्रम है, वो हम करते हैं। जैसे कि हमने जाना कि हमारा पूरा शरीर हमारे हाथों में आ जाता है, तो ये सारे ऊर्जा प्रवाह पद भी हमारे हाथों पे भी मिल सकते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट हम हमारे हाथों में भी कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी ये ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर हमारे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो ये क्या हुआ? ये जस्ट मैंने आपको मैपिंग बता दिया, बरोबर, कि हमारे बॉडी में हमारा शरीर कितने जगह कितने सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन ये पॉइंट को हमें करना क्या है? हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो हम कैसे दूर करते हैं? तो सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे शरीर में जो भी अलग अलग प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हमारे पास मेथड भी बहुत सारी है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक्यूप्रेशर क्या है, सीड थेरेपी क्या है, मैग्नेट थेरेपी क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर और पॉइंट्स में क्या है प्रॉब्लम, अलग अलग डिफरेंट है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए भी मैं आपको ये स्लाइड बताती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। બરોબર, અત્યાર સુધી હિન્દીમાં મેં લીધું છે, પરંતુ હવે હું થોડું ગુજરાતીમાં પણ લઈ શકીશ, એવી રીતે ધીરે ધીરે બોલીશ કે જેથી તમને ખબર પડે। તો આપણા શરીરમાં એનર્જી બેલેન્સ કરવા માટેની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે। આપણે જોયું આટલા બધા શરીરમાં અલગ અલગ પ્રકારે આપણા શરીરમાં આટલા બધા પોઈન્ટ્સ આવેલા છે। હાથોમાં આવેલા છે, બોડી પર આવેલા છે, ફેસ પર આવેલા છે, કાન પર આવેલા છે, પગમાં આવેલા છે। તો હવે એ પોઈન્ટનું કરવાનું શું? એ પોઈન્ટ અંદરના અવયવ સાથે જોડાયેલા છે। તો આપણે સૌથી પહેલા તો એ જાણવું પડે કે કયો પોઈન્ટ કયા અવયવ સાથે જોડાયેલો છે, બરોબર। તો એ બધા ચાર્ટ પરથી તમને ખબર પડે કે ભાઈ, જેમ કે મેં કીધું કે ફિંગર ટિપ્સ અને ટો ટિપ્સ છે તમારા સાઇનસ સાથે જોડાયેલી છે। તો જો તમને સાઇનસ છે તો તમારે શું કરવાનું છે? તો તમે સૌથી ઈઝી અને સરળ પદ્ધતિ છે એક્યુપ્રેશર। એક્યુપ્રેશર એટલે દબાણ। હવે આ જેને સાઇનસ છે એ બધી ફિંગરની ટિપ્સ પર, આ જે ફિંગર ટિપ્સ છે એ બધી ફિંગર ટિપ્સ પર સાઇનસના પોઈન્ટ છે। ચલો, તમે એ જાણી લીધું। તો હવે આપણે સારા માટે સૌથી પહેલું શું કરીશું? પ્રેશર। તો હવે આપણે પ્રેશર આપીશું। હાથથી તમે આપો તો 1 થી 3 મિનિટ સુધી આપો, પણ તમારી પાસે એમ થાય કે તમે હાથથી પ્રોપર પ્રેશર નથી આપી શકતા, તો સાઇનસ માટે એક સિમ્પલ ટ્રીક કરો। 10 કપડા સુકવવાની ક્લિપો લઈ લો અને 10 ક્લિપો અહીંયા લગાડી દો ટિપ્સ પર, બરોબર, અને થોડી વાર બેસો એટલે આપોઆપ દબાણ આવશે। તો તમારા સાઇનસમાં તમને તાત્કાલિક લાભ થશે। પગના ટોસમાં પણ તમારે આ જ વસ્તુ કરી શકો છો, પ્રેશર આપી શકો છો। તો અહીંયા આપણે એનર્જી બેલેન્સ કરવાની એક પદ્ધતિ છે એક્યુપ્રેશર। કોઈ પણ, જેમ કે માથું દુખે છે તો આપણે સુજોગ પદ્ધતિ પ્રમાણે અહીંયા માથું જોયું, તો અહીંયા માથાના પોઈન્ટ ઉપર દબાણ આપો, માથાનો દુખાવો જશે। થાઇરોઇડની તકલીફ છે તો અહીંયા થાઇરોઇડ મસાજ કરો તમે, બંને બાજુના અંગૂઠે, તમારું થાઇરોઇડ બેલેન્સ થશે। તો આ બધું શું થયું? એક્યુપ્રેશર થયું। તમે જે તે પોઈન્ટ ઉપર દબાણ આપ્યું છે। દબાણ સામાન્ય રીતે 1 થી 3 મિનિટ સુધી આપીએ છીએ। હવે એક્યુપંક્ચર, એક્યુપંક્ચરમાં એની સ્પેશિયલ પ્રકારની ખાસ નીડલ આવે છે।
તો આપણે આ જે બધા પોઈન્ટ જોયા એમાંથી સિલેક્ટેડ પોઈન્ટ ઉપર તમે એક્યુપંક્ચર પણ તમે કરી શકો છો. એ એક્યુપંક્ચરમાં તમારા બોડીમાં તમે આ નીડલ નાખી અને 20 થી 40 મિનિટ સુધી રાખો. પોઈન્ટ સ્ટિમ્યુલેટ થાય, એનાથી પણ એનર્જી બેલેન્સ થાય છે અને તમારી જે પણ તકલીફ હોય દૂર થાય. સીડ થેરાપી. સીડ થેરાપી એટલે કે દાણા, સીડ એટલે કે બીજ, દાણા. આપણા રસોડામાં આપણે વિવિધ પ્રકારના અનાજ અને કઠોળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો એનો ઉપયોગ આપણે સાજા થવા માટે જોવાનો છે. મેગ્નેટ થેરાપી. મેગ્નેટ થેરાપીમાં ઘણા બધા જાત પ્રકારના મેગ્નેટ્સ આવે છે, નાના મોટા અલગ અલગ. મારી સ્ક્રીન બીક કરવા માટે તમે મારી સ્ક્રીન ઉપર ખાલી ટચ કરો, તમારા જ ફોનમાં મારી સ્ક્રીન ઉપર ટચ કરશો એટલે મારી સ્ક્રીન મોટી થઈ જશે અને આ શેરિંગ છે નાનું થઈ જશે. તો આ જે અમુક જે મેગ્નેટ્સ આવે છે અલગ અલગ, એ મેગ્નેટ તમે યુઝ કરો તમારી એનર્જીને બેલેન્સ કરવા માટે, બરાબર. અને કલર થેરાપી. તો અલગ કલર, જે પણ નોન ટોક્સિક કલર્સ આવે છે સ્કેચ પેનના, એના અમુક પોઈન્ટ્સ ઉપર જે તમે આપણે એનો પણ અલગ કોર્સ છે, કયા કલર કયા પ્રોબ્લેમ માટે વપરાય છે એ તમે જાણો તો તમે કલરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો એક અલગ પદ્ધતિઓ છે તમારા એનર્જી બેલેન્સ કરવાની. એક્યુપ્રેશરમાં સ્પર્શ દ્વારા ઉપચારમાં આંગળી, અંગૂઠા અથવા તો કોઈ પણ સાધનની મદદથી એક્યુપ્રેશરની ટ્રીટમેન્ટ આપવા માટે લાકડાનું જીમી આવે છે, આ મેટલનો પ્રોબ આવે છે, એવા અલગ સાધનની મદદથી તમે પ્રેશર આપી શકો છો. પ્રેશર આપવાની મર્યાદા તમે 1 થી 3 મિનિટ સુધી પ્રેશર આપો. દિવસમાં એકવાર પ્રેશર આપો સામાન્ય રીતે બરાબર છે, પરંતુ કોઈ રોગ જેમ કે માથું દુખે છે કે વોમિટ થઈ છે કે ડાયરિયા થયા છે તો એના માટે તમે થોડી વારે ટ્રીટમેન્ટ આપી શકો છો. બરોબર. પછી હમણાં જે કીધું એ પ્રમાણે એક્યુપંક્ચર નીડલની મદદથી તમે 20 થી 25 મિનિટ તમે રાખી અને ઉર્જા સંતુલિત કરો છો. સીડ થેરાપીમાં સીડ્સ, દાણા, કુદરતી ઉર્જાનો ઉપયોગ કરો છો. પેપર ટેપ પર વિવિધ પ્રકારના બીજ લગાવી શરીરના બિંદુઓ પર ચોંટાડવામાં આવે છે. સમય 8 થી 10 કલાક. હું હમણાં તમને બતાવું છું આ બંધ કરીને. મેગ્નેટ થેરાપીમાં મેગ્નેટ્સ બતાવ્યા, એ મેગ્નેટનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. અને કલર્સ, તો વિવિધ પ્રકારના કલર્સ, જેમ કે બ્લેક કલર ઇન્ફેક્શન રોકે છે, તો બોડીના કોઈ પણ પાર્ટ્સમાં ઇન્ફેક્શન હોય તો એના પોઈન્ટ્સ ઉપર, એના તમારા જે હાથના પોઈન્ટ પર સિલેક્ટ કરો, પગના કરો કે કાનના કરો કે બોડીના કોઈ પણ ભાગમાંથી પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરો, ત્યાં તમે બ્લેક કલર કરો તો તમે ઇન્ફેક્શન તમારું દૂર થાય છે, બરાબર. એવી રીતે આખું કલર્સનું બી અલગ છે થિયરી, અને તમે શીખી શકો છો. તો આપણે અહીંયા સામાન્ય રીતે જોયું કે એક્યુપ્રેશર 1 થી 3 મિનિટ, એક્યુપંક્ચર 20 થી 25 મિનિટ, સીડ થેરાપી 8 થી 10 કલાક, મેગ્નેટ થેરાપી 6 થી 8 કલાક, અને કલર થેરાપી જે છે એ તમે દિવસે વધારે ઇફેક્ટ કરે, એટલે દિવસે મિનિમમ 4 to 6 મિનિમમ 4 to 6 અવર આખો દિવસ પણ તમે રાખી શકો છો, બરોબર. તો આ આપણા શરીરમાં જે છે અલગ તકલીફો માટે એનર્જી બેલેન્સ કરવાની અલગ પદ્ધતિ છે. એમાં આ સેશનમાં આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છે સીડ થેરાપી. બીજ અથવા તો સીડ છે આપણા રસોડામાં જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, તો મોસ્ટ કોમનલી વપરાય છે મેથી. તો તમે અહીંયા હું તમને એ પણ બતાવી દઉં, એક જ મિનિટ. હવે બીજ શું કામ કરે છે, અથવા તો બીજને કેવી રીતે આપણે કરવાનું છે, બરોબર. તો બીજ શું છે, આજે તમે એક ગોટલી વાવો છો જમીનમાં, એક ગોટલીમાંથી એક આંબો થાય છે, અને એ આંબા પર કેટલી બધી કેરીઓ આવે છે. હવે તમે વિચાર કરો, દરેક કેરીની ગોટલી તમે વાવો તો તમને કેટલા બધા આંબા મળે. મતલબ કે આ એક ગોટલીમાં એટલો બધો પાવર છે તમારા શરીરમાં એનર્જીને બેલેન્સ કરવા માટેનો. એ પાવરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તમારા સાજા થવા માટે, બરોબર. તો આ જે લાઈવ સોર્સ છે એને ઉપયોગ કરીએ છીએ. બીજ એ માત્ર બીજી વસ્તુ નથી, એ જૈવિક સંરચના છે. જ્યારે બીજને કોરસ્પોન્ડન્સ પોઈન્ટ્સ ઉપર લગાડવામાં આવે છે ત્યારે તેની ઉર્જા પ્રભાવિત અંગો સાથે જોડાય છે અને હિલિંગ પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. હવે બીજ પસંદ કઈ રીતે કરો? આપણે સૌથી પહેલા તો કીધું ને કે આપણા રસોડામાં વપરાતા બધા અનાજ, કઠોળનો પસંદગી તમે કરી શકો. તો બીજ પસંદ કરવા માટે ખાસ
આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે બીજ જીવંત હોવા જોઈએ, મતલબ કે અંકુરિત. સડેલા, શેકેલા કે મોળેલા બીજ નહીં ચાલે, કારણ કે સડેલામાંથી બિછોડ ના થાય. એટલે શેકાઈ ગયા હોય તો એનું જે જીવંતતા હોય નાશ પામી હોય, અને મોળેલા હોય તો પણ એ જ રીતનું થતું હોય છે, બરાબર. એટલે તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ બીજ લો, મગ લો, વટાણા લો, મરી લો, તો એ ખાસ જોવાનું છે કે સડેલા, શેકેલા કે મોળેલા ના હોવા જોઈએ. બીજું કે આખા હોવા જોઈએ, તૂટેલા કે ખરાબ થયેલા નહીં. વટાણામાં કાણા પડી ગયા હોય કે મગમાં કાણા પડી ગયા હોય તો એવા બીજ નહીં લાવવાના. અને એ બીજ તમે સારવાર માટે પસંદ કરવાનો એક સૌથી મોટો ક્રાઇટેરિયા એ છે કે તમારા કયા અવયવમાં તકલીફ છે. જે અવયવમાં તકલીફ હોય એ અવયવના આકારના બીજ તમે પસંદ કરો ને તો તમને રિઝલ્ટ તરત મળે. આમાં તો કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા છે કે કયા કયા અવયવમાં કયા કયા આવે. જેમ કે કિડની છે તો એનો આકાર કેવો છે, રાજમા અથવા તો વાલ જેવો. રાજમાનું નામ જ કિડની બીન્સ છે. તો હું તમને અહીંયા બતાવું. આવી રીતે કિડનીનો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો કિડનીના પોઈન્ટ છે ત્યાં તમે રાજમા લગાવી શકો છો. હવે એટલી વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે મેડિકલ સ્ટોરમાં જે પેપર ટેપ મળે છે એ પેપર ટેપનો ઉપયોગ આપણે આપણી ટ્રીટમેન્ટ માટે કરવાનો છે, બરાબર. બીજા કોઈ પણ પ્રકારની સેલો ટેપ કે પેલી સ્ટિકિંગ પ્લાસ્ટર કેવું આવે છે ને એ નથી લેવાનું. માઇક્રોપોરની આવે છે, જેએમએસ ની આવે છે, એવી પેપર ટેપ આવે છે. પેપર ટેપ બે સાઇઝની આવે છે, નાની અને મોટી. તો મોટા એરિયા માટે તમે મોટી પેપર ટેપ પસંદ કરો, નાના એરિયા માટે નાની પેપર ટેપ પસંદ કરો. એ તમારી પાસે હોવી જરૂરી છે. કઠોળ અનાજ તો તમારા ઘરમાં હોય જ. હવે હાર્ટ માટે છે એ ગેલર રોઝ પીસ છે. અને તમે જોશો ને પારિજાતના બીજ હોય છે ને, પારિજાતના બીજનો આકાર પણ આવો જ હોય છે. તો તમે હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ માટે પારિજાતના બીજ પણ લઈ શકો છો. લીલા અને સૂકા બંને ચાલે. પછી તમે લીલા મળે તો એને રાખીને સૂકવી શકો છો, કારણ કે આપણે કઠોળનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તાજાનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. પછી લંગ્સ માટે એક બકવીટ સીડ આવે છે જેને કટ્ટુ કે છે. ખાસ કરીને જૈનોમાં કટ્ટુનો લોટ વધારે ખવાતો, એટલે ઘંટીવાળા પાસે કટ્ટુ હોય છે. એ આમ મરી જેવા હોય છે પણ ત્રિકોણ જેવા હોય છે. મરી જેમ ગોળ છે ને, આ ત્રિકોણ હોય છે. તો એ બકવીટ સીડ અથવા તો કટ્ટુના બીજ એને કહે છે. તો લંગ્સ માટે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એ સિવાય લંગ્સ માટે રાઈ અને અજમાનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો. મગજનો શેપ છે તમારા અખરોટ જેવો, એટલે અખરોટ તમારા મગજ રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, મગજના ઇસ્યુ માટે અખરોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સ્વાદુપિંડ માટે દ્રાક્ષનું બતાવેલું છે, પણ એ સિવાય તમે અલગ અલગ કારેલાના બીજનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો ડાયાબિટીસની ટ્રીટમેન્ટ માટે, બરાબર. આંખ છે એમાં કીકી આપણે જે ગોળાકાર છે અને બ્લેક છે તો એના માટે બ્લેક પેપર અથવા તો કાળા મરી. તો આંખની કોઈ પણ તકલીફ હોય તો તમે કાળા મરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કેવી રીતે આપણે હમણાં જોઈશું. હવે હાથો પર અંગોનું પ્રતિબિંબ, એટલે અત્યારે સૂજો પ્રમાણે આપણે જોયું કે આપણી સ્પાઇન ક્યાં આવેલી છે, આપણી પાછળ, અને પાછળ જ આપણી બંને કિડની આવેલી છે. તો અગર કિડની રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે કિડનીના પોઈન્ટ ઉપર રાજમા લગાડી શકો. બીજ લગાડવાનો સમય અવધિ છે 8 થી 10 કલાક. એકવાર વાપરેલા બીજ ફરી ન વપરાય, એને તમારે ડસ્ટબિનમાં જ નાખવા પડે. દાખલા તરીકે વટાણા લગાવ્યા છે, તમે એમ કહો આના વટાણા કાલે લગાવીશ તો એ નહીં ચાલે. જે પણ સીડ્સ તમે લગાવો છો એ બધા સીડ તરત તમારે ડિસ્કાર્ડ કરવાના. એ કોઈને મોંમાં ન જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. પંખીઓને કે ક્યારામાં પણ નહીં નાખવાના એ બીજ, કારણ કે એમાં તમારું ટોક્સિન આવી ગયું હોય, બરાબર. હવે આ જે છે પેપર ટેપ લો, તમે પેપર ટેપ પર બીજ મૂકો અને એને આંગળી પર લગાવો. અમારા યુટ્યુબ વિડીયોઝમાં આ બધી રીત છે, મેથીની પટ્ટી કેવી રીતે બનાવી એ તમને હું મોકલી આપીશ, અને આ વિડીયો પણ તમને મળી જશે. હવે સારવારની પદ્ધતિ 24 કલાક સુધી પણ લગાવી રાખી શકાય છે, પણ ક્યારે તમે હાથ ના પલાળો તો, બરોબર. દાખલા તરીકે હાથ ઉપર તમે સીડ થેરાપી કરી છે, મેથી પટ્ટી કે રાજમા કે મરી લગાવ્યા છે, તો એ લગાવ્યા પછી હાથ પલળે તો પટ્ટી ખરાબ થઈ જાય, દાણા અંદર ફૂલી જાય અને તમારી સ્કિનને નુકસાન કરે. એટલે શક્ય હોય ત્યાં સુધી લગાડ્યા પછી હાથ પલાળવા નહીં. એટલે 8 થી 10 કલાક તમને રાખવાનું કહ્યું હોય તો મોટાભાગે તમે રાતે લગાવીને સુઈ જાઓ, એટલે સવાર સુધી રહેશે અને તમારા હાથ પણ નહીં પલળે, બરોબર. સામાન્ય રીતે જે જોઈન્ટ છે એના પર આપણે જે પટ્ટી લગાવે છે ને એની પર લગભગ દબાણ આપવાનું હોતું નથી, પરંતુ કિડનીના પોઈન્ટ છે, સ્પાઇનના પોઈન્ટ છે, હાર્ટના પોઈન્ટ છે, એ બધા પોઈન્ટ્સ પર દર કલાકે 1 થી 2 વાર થોડું થોડું પ્રેશર આપવું, બરોબર, હળવું દવા આપવું.
પણ દરેક વખતે આવી રીતે આમાં 3 થી 5 મિનિટ લખ્યું છે, પણ આપણે 10 થી 15 વખત દબાવશો તો ઇનફ છે. અને મેં કીધું એ પ્રમાણે આ જે તમે 8 થી 10 કલાક લગાવો કે મેક્સિમમ જેટલો સમય સુધી લગાવો, પછી આને ડિસ્કાર્ડ કરી નાખો અને પછી નાયા ધોયા પછી ફરી બીજે દિવસ માટે બીજા નવા બી તમે લગાવી શકો છો. તો આ જે છે સીડ થેરાપીની મેં વાત કરી તમને. હવે આપણે સિમ્પલ વસ્તુ શીખીશું કેવી રીતે મેથીની પટ્ટી બનાવીએ. હવે આમાં તમને મેથીની પટ્ટી કેવી રીતે બનાવવાનું એ બતાવેલું છે, જે હમણાં આપણે કીધું કે સામાન્ય મોટાભાગના રોગોમાં ટ્રીટમેન્ટ માટે આપણે મેથી વાપરીએ છીએ. તો રસોડામાં વપરાતા સામાન્ય મેથીના દાણા લેવાના છે અને મેડિકલ સ્ટોરમાં મળતી સફેદ રંગની ટેપ લેવાની છે. હવે એ દાણાને ટેબલ અથવા તો કોઈ પણ હાર્ડ સરફેસ પર પથારવાના છે. જે પ્રમાણે આપણા અવયવોની અથવા તો જે પ્રમાણે આપણને જે પોઈન્ટ પર સૂચના આપી હોય કે આ જોઈન્ટ ઉપર, જેમ કે સર્વાઇકલની તકલીફ છે તો અહીંયા અંગૂઠાના પાછળના ભાગમાં મેથી પટ્ટી લગાવો, તો એના માટે આપણે પહોળી પેપર ટેપ લઈશું. અને સિમ્પલ જોઈન્ટ ઉપર આપણે લગાવી છે તો નાની પેપર ટેપ લઈશું અથવા તો સિંગલ લાઈન કરીશું. બરાબર. તો આવી રીતે મેથીના દાણા પાથરો, સહેજ હાથથી દબાઈને એને સરખા કરો, એની ઉપર સહેજ પેપર ટેપ પ્રેસ કરો અને પેપર ટેપ પ્રેસ કરશો એટલે મેથીના બધા દાણા શું છે એની પર ચોંટી જશે. એટલું યાદ રાખવાનું કે દાણો ઉભેલો ના હોવો જોઈએ અથવા તો એકબીજાની ઉપર ચડેલો ના હોવો જોઈએ. જેમ કે એક સિમ્પલ તમને હું મેથી પટ્ટી બતાવું આમાં. આ જે છે મેથી પટ્ટી છે. બરાબર. આ મેથી પટ્ટી બનાવી છે સિમ્પલ. હવે જે પહોળો એરિયા છે તો પહોળા એરિયા માટે તમારે આવી રીતે આખું ભરીને પણ, હમણાં તમને કેમેરો બંધ કરીને પણ બતાવું છું. તમે જોશો કે મેથી પટ્ટી ક્યાંય ઉભેલી, એક દાણો મેથીનો ઉભેલો છે નહીં. પહોળો એરિયા તમારે જોઈતો હોય તો એના માટે તમે અહીંયા આવી પહોળી પેપર ટેપ પર મેથીની પટ્ટી તમે બનાવી શકો છો. તો આ જે છે તમે મેથીની પટ્ટી તમે જે તૈયાર કરી, બરાબર. ચિકિત્સક દ્વારા સૂચવેલ હાથ કે પગની આંગળીઓના જોઈન્ટ ઉપર કે જે સૂચવેલા પોઈન્ટ ઉપર તમે 8 થી 12 કલાક માટે લગાવો. સમયાંતરે પટ્ટીને હળવેથી દબાવતા રહો. હવે પસંદગીમાં શું કરવાનું છે, સામાન્ય પ્રાકૃતિક સૂકી મેથી જે આપણે લીધું જ કીધું, સડેલી, શેકેલી કે ભીની મેથીને નહીં લેવાની. માત્ર પેપર ટેપ લો. પ્લાસ્ટિક ટેપ એટલે કે જે સેલો ટેપ આવે છે એનો ઉપયોગ ન કરો. જમ્યા પછી, હવે આ થેરાપી આપણે કહેવાય ને એનર્જી થેરાપી છે. એટલે આપણી જે આ ટ્રીટમેન્ટ છે જમીને તરત નથી કરવાની, જમીને 1.5 થી 2 કલાક પછી કરવાની છે. વધુ પડતું દબાણ, આંગળી પર ટેપને બહુ જ કડક ન લગાવો, નહીતર પછી શું થશે, ઉપર બધું જાંબલી જાંબલી થઈ જશે. બરાબર. અને પટ્ટી લગાવતા પહેલા અને લગાવ્યા પછી હાથની સ્વચ્છતાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. જો પટ્ટી પાણીથી ભીની થઈ જાય તો તરત જ તે જગ્યાએ કાઢીને નવી પટ્ટી લગાવી દો. અને ક્યારેક કોઈક વાર રેર કેસમાં પટ્ટી લગાવ્યા પછી ચક્કર આવે કે તકલીફ વધેલી લાગે તો કાઢી નાખો. આમાં આરામ મળશે. પણ એટલે એકચ્યુઅલી એવું લગભગ થતું નથી, પરંતુ ક્યારેક કોઈક કેસમાં, રેર કેસમાં એવું થાય તો. બરાબર. એટલે સાંધાના દુખાવા અને અન્ય સમસ્યાઓમાં એક્યુપ્રેશનના સિદ્ધાંતો મુજબ વિશેષ લાભ આપે છે. આ સંપૂર્ણપણે પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા છે જેની કોઈ પણ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. બરાબર. તો આ વસ્તુ જે આપણે જોયું મેથીની પટ્ટી બનાવવાની અને આપણા જે પણ અલગ અલગ પોઈન્ટ છે શરીરમાં આવેલા, પછી આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશર અનુસાર હોય, સુજોક અનુસાર હોય કે મેલેડિયન અનુસાર હોય, અલગ અલગ જગ્યાના પોઈન્ટને અલગ અલગ તમે એક્ટિવેટ કરી શકો છો. તો અહીંયા હું તમને કેટલીક ટ્રીટમેન્ટ બતાવું છું.
હવે અહીંયા જે ટ્રીટમેન્ટ બતાવવામાં આવેલી છે એ આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશર અનુસાર છે. આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશર અનુસાર છે એટલે જે આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશર પ્રમાણે તમારા સાધાના જે જોઈન્ટ્સ આવેલા છે એ મુજબ છે. અહીંયા હું તમને સિમ્પલ લેંગ્વેજ સમજાવી દઉં કે દાખલા તરીકે અહીંયા લખ્યું છે કે માથાના દુખાવો છે તો એલ થી લખ્યું છે મતલબ લેફ્ટ થંબ અને વી જોઈન્ટ એટલે કે વાત જોઈન્ટ. હવે આપણે જોઈએ કે આપણી દરેક આંગળીઓમાં 3 જોઈન્ટ આવેલા છે. બરાબર, અંગૂઠામાં કેટલા જોઈન્ટ છે? 2 જોઈન્ટ. તો અહીંયા જે ઉપર જે છે એ કયો છે? તમારો વાત જોઈન્ટ. બરાબર, નીચેનો છે પિત્ત જોઈન્ટ છે અને આ કફ જોઈન્ટ. આપણું શરીર ત્રિદોષ એટલે કે વાત, પિત્ત અને કફનું બનેલું છે. એમાં ઇમ્બેલેન્સ થાય તો આપણા શરીરમાં રોગ આવે. તો આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશર એના સિદ્ધાંત અનુસાર આપણે વાત, પિત્ત, કફને બેલેન્સ કરી શકીએ. સિમ્પલ તમને કહું કે કોઈ પણ તમને વાત રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે આપણા બધા જે ફર્સ્ટ જોઈન્ટ છે એના પર થોડો સમય સુધી મેથીની પટ્ટી તમે રેગ્યુલર રોજ રાતે સૂતી વખતે લગાવો તો તમે જોશો કે તમારા પ્રોબ્લેમમાં ઘણી બધી તમને રાહત થવાની ચાલુ થઈ જશે. રેગ્યુલર કરશો તો ધીમે ધીમે તમે સાથે ડાયટમાં પણ ધ્યાન રાખશો તો તમને તમારું 100% વાત રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હશે ક્યોર થશે. સેમ વસ્તુ મિડલ જોઈન્ટ છે, પિત્ત જોઈન્ટ છે. તો પિત્ત રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે અહીંયા વચ્ચેના જોઈન્ટ પર કરી શકો છો અને કફ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે નીચેના જોઈન્ટ પર કરી શકો. હવે અંગૂઠામાં 2 જોઈન્ટ છે એટલે ઉપરનો જોઈન્ટ છે વાત અને પિત્ત જોઈન્ટ છે અને નીચેનો જોઈન્ટ કફ જોઈન્ટ છે. એટલે અહીંયા ટ્રીટમેન્ટમાં બધે વી જોઈન્ટ, પી જોઈન્ટ લખ્યું હોય તો એમાં સમજવાનું કે વાત જોઈન્ટ, પિત્ત જોઈન્ટ અને કફ જોઈન્ટ. હવે અહીંયા જો માથાના દુખાવા માટેની એક સિમ્પલ સીટ થેરાપી ટેકનિક આપેલી છે કે અગર માથું બહુ દુખતું હોય તો લેફ્ટ થંબ ડાબા હાથના અંગૂઠામાં આ તમે જે મેથી પટ્ટી બનાવી છે એ તમે આવી રીતે ફર્સ્ટ જોઈન્ટ ઉપર લગાવી દો. આ શું થયું? માથાના દુખાવાની ટ્રીટમેન્ટ. શેની મદદથી? સીડ થેરાપીની મદદથી. સીડ થેરાપીની મદદથી તમારા ડાબા હાથમાં અંગૂઠામાં આ રીતે જે લોકોને રેગ્યુલર માથાનો દુખાવો રહેતો હોય એ થોડા સમય સુધી આ કન્ટિન્યુ કરે તો ધીરે ધીરે એમને દુખાવો મૂળમાંથી જશે. તો આ જે છે આખી બધી જ ટ્રીટમેન્ટ આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશર અનુસાર છે અને ક્યાં કયા પોઈન્ટ્સ આવેલા છે એનો આખો ચાર્ટ આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશરનો છે. એના પરથી તમને ખબર પડશે કે આ કેમ આ જોઈન્ટ પર લીધું છે. પણ અત્યારે આપણે બેઝિકમાં શું કરી રહ્યા છીએ કે ફક્ત ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલ બતાવી રહ્યા છીએ. હવે છે આંખો રિલેટેડ. તો આપણે જોયું આયુર્વેદિક અને સૂચક બંનેમાં આંખોના પોઈન્ટ ક્યાં આવેલા છે? અંગૂઠા ઉપર જે તમારો ફેસનો છે કોરસ્પોન્ડન્સ પોઈન્ટ છે ત્યાં. અહીંયા તમારી આંખોના પોઈન્ટ્સ આવેલા છે અંગૂઠા પર. હવે અહીંયા આંખોની કોઈ પણ તકલીફ હોય કોઈ પણ તો એના માટે આપણે શું કર્યું છે? મરી લેવાનું કીધું છે, બ્લેક પેપર, કાલી મિર્ચ. તો આપણે શું કરીશું? આ જે 2 આંખોના પોઈન્ટ છે હંમેશા શક્ય હોય ને ત્યાં સુધી દરેક પોઈન્ટને પહેલા મસાજ કરવું અથવા તો સ્ટિમ્યુલેશન આપવું, પ્રેશર આપવું. તો આમ આપણે બંને પોઈન્ટ પર પહેલા થોડું તમારી પાસે સાધન ના હોય તો પેન પેન્સિલની મદદથી, બ્લન્ટ ચીનની મદદથી તમે પહેલા અહીંયા મસાજ કરો અને આવી રીતે 2 મરીના દાણા પેપર ટેપ પર લો અને તમારી આંખોના પોઈન્ટ ઉપર તમે આ રીતે લગાવી દો. આ થઈ તમારી આંખોની ટ્રીટમેન્ટ. બરાબર, તો આંખોના ટ્રીટમેન્ટ માટે તમે અહીંયા સીડ થેરાપી લઈ શકો છો. એ જ રીતે કાન. આપણે જોયું કે અહીંયા આંખ છે તો કાન ક્યાં આવે છે? તમારા સાઈડમાં. તો બંને બાજુ કાનના પોઈન્ટ ઉપર પણ તમે આવી રીતે એક મરીનો દાણો કે મગનો દાણો તમે લગાવી શકો છો. કાનના પોઈન્ટ પર કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો એના માટે. બરાબર, નાક રિલેટેડ કોઈ પણ તકલીફ હોય તો સામાન્ય રીતે આપણે એવું કીધું છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ તકલીફ હોય ત્યારે તમે છે ને જે તે અવયવના અનુકૂળ એના આકાર અનુસાર, જેમ કે નાકની તકલીફ છે તો નાકનો શેપ શેના જેવો છે? લવિંગ જેવો. તો અત્યારે નાકની કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ હોય તો તમે નાકની પ્રોબ્લેમ માટે તમે લવિંગ લઈ શકો છો એને તકલીફ દૂર કરવા માટે. નહીં તો સિમ્પલ તમે મેથીની પટ્ટી પણ હોય ને એક પેપર ટેપ પર મેથીના હવે 4-5 દાણા લેવાના અને તમે એના પોઈન્ટ ઉપર તમે લગાડી દો તો પણ તરત એમને ઇફેક્ટ થશે. સેમ વસ્તુ નીચે મોં માટે. મોંમાં તમારા દાંત છે, જીભ છે, તો એ બધાની તકલીફ માટે પણ તમે ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકો છો. ગળામાં દુખાવો છે તો શું કરીશું? હવે સૌથી પહેલા ગળાને આખો બધો ગળો દુખતો હોય છે તો એના માટે આપણે આખો પાર્ટ લઈશું, આ ભાગ. તો ત્યાં મસાજ કરીશું અને એ ભાગ કેવો છે? પહોળો ભાગ છે. એટલે એના માટે આપણે શું કરીશું?
આવી પહોળી પટ્ટી લઈને ત્યાં લગાવી દઈશું. તો જેથી કરીને આપણું જે પણ ગળાની તકલીફો છે, થાઇરોઇડ છે, ગળામાં દુખાવો છે, અવાજ બેસી ગયો છે, એ બધા માટે આ રીતે તમે ગળાના પોઈન્ટ ઉપર મેથી પટ્ટી લગાવી શકો છો. પહોળા ભાગમાં, સર્વાઇકલ હોય તો પાછળના ભાગમાં. જીભ ઉપર ચાંદા પડ્યા હોય તો તમે ખાસ કરીને એક બીજો બી નિયમ છે કે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. તો જીભ પરના ચાંદા શું સૂચવે છે? ગરમી સૂચવે છે, બળતરા સૂચવે છે. તો ત્યાં તમે જીરું કે વરિયાળીની પટ્ટી પણ લગાવી શકો છો. તો હવે આ બધું તમારે જાણવું શીખવું હોય તો એના માટેનો કોર્સ આપણે મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. મારા ખ્યાલથી 29 તારીખ એ સોમવાર આવે છે, બરોબર? તો એવે સમયે તમે 29, 30 ને પહેલી લગભગ 3 દિવસનો છે કોર્સ, જે તમને ગ્રુપમાં માહિતી મળી જશે, બરોબર? એમાં આપણે આ સીડ થેરાપી અને રબર બેન્ડ થેરાપી વિશે થોડું ડિટેલમાં જોઈશું, ચાર્ટ વાઇઝ, કે આ ચાર્ટ છે, અહીંયા આટલા આટલા એના પોઈન્ટ છે. અને આંખોના પ્રેશર માટે પણ સેમ વસ્તુ છે. આંખોના પ્રેશરમાં તમારે છે ને અહીંયા આગળ મરીના દાણા લગાવો, સાથે સાથે અંગૂઠાના નખની નીચે પ્રેશર જ્યાં વધે છે તો એનો કંટ્રોલ ક્યાં છે? તમારા એમોમાં, પાછળ મગજના ભાગમાં. તો ત્યાં તમે અહીંયા જે છે શું છે, મગજનો જે નીચેનો મેડ્યુલા ઓબ્લાંગાટાનો ભાગ છે અને ઓસિપિટલ લોબ પણ આવેલો છે. તો અહીંયા મસાજ કરી આંખોના પોઈન્ટ પર મરી લગાવો અને અહીંયા પોઈન્ટ પર મેથી દાણા લગાવો. તો શું થશે કે તમને ગ્લુકોમામાં તરત રાહત થશે. ચેસ્ટ પેઇન, છાતીનો દુખાવો. તો છાતીમાં દુખાવા માટે કફ જોઈન્ટ બંને, અહીંયા શું લખ્યું છે? બોથ SF, મતલબ કે બંને સ્મોલ ફિંગર. બંને સ્મોલ ફિંગર એટલે બંને નાની આંગળીઓ. કફ જોઈન્ટ, નીચેનો જોઈન્ટ, બરોબર? તો આ નીચેનો જોઈન્ટ. તો ત્યાં શું કરીશું? સીડ્સ જ્યાં લખ્યું છે ત્યાં મેથી પટ્ટી. જે લોકોને છાતીમાં દુખાવો થતો હોય, થોડું ચાલતા શ્વાસ ચડતો હોય, હાંફ ચડી જતી હોય, સીડીઓ ચડતા શ્વાસ થાક લાગતો હોય, તો એમણે રેગ્યુલર આ બંને નાની આંગળીના નીચેના જોઈન્ટ ઉપર મેથી પટ્ટી લગાવવાની, બરોબર? પેટમાં દુખાવો છે તો પેટમાં દુખતું હોય તો બંને હાથની નાની આંગળીનો વાત જોઈન્ટ, આ જે પહેલો જોઈન્ટ છે ત્યાં મસાજ કરીને મેથી પટ્ટી લગાવવાની. હવે દાખલા તરીકે મેં કીધું કે આ મેથી પટ્ટી છે, તમે લગાવો, તમારી પાસે પેપર ટેપ નથી, બરોબર? અથવા તો તમારું બાળક બહાર ક્યાંય હોસ્ટેલમાં રહીને ભણે છે અથવા તો નોકરી કરે છે, એબ્રોડ છે. હવે એબ્રોડમાં આપણે જાણીએ એક મેડિકલ હેલ્પ, તો એ વખતે સિમ્પલ રબર બેન્ડ ટેકનિક તમને કામ લાગશે. આ મેથીની પટ્ટીની જગ્યાએ તમે જસ્ટ ત્યાં રબર બેન્ડ, બહુ જ ટાઈટ પણ નહીં અને બહુ ઢીલું પણ નહીં, એ ભાગમાં પ્રેશર આવે એવી રીતે. આવી રીતે બંને ફિંગર પર તમે 5 થી 7 મિનિટ સુધી રબર બેન્ડ લગાવો, કાઢો, ફરી 5-1 મિનિટ લગાવો, ઢીલું કરો, 5 એવી રીતે 15 મિનિટ સુધી કરશો. ત્યાં સુધીમાં તરત જ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમને પેટના દુખાવામાં કેટલી રાહત છે. તો જ્યાં જે જગ્યાએ મેથી પટ્ટીનો યુઝ લખ્યો હોય એ જગ્યાએ બધે જ તમે આ રબર બેન્ડનો યુઝ કરી શકો છો. મેથીની પટ્ટીની જગ્યાએ, જેમ કે ગેસ રિલેટેડ ઇસ્યુ હોય છે તો ગેસ માટે જમણા હાથની રાઈટ હેન્ડ રિંગ ફિંગર, RF એટલે રિંગ ફિંગર, અને વાત જોઈન્ટ એટલે પહેલો જોઈન્ટ. હું તમને છે ને ડાર્ક કલર લઉં તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે રબરમાં. આ શું થયું? રાઈટ હેન્ડ રિંગ ફિંગર વાત જોઈન્ટ. ગેસ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો અહીંયા આગળ તમે રબર બેન્ડ લગાવીને થોડી વાર બેસો, રેગ્યુલર કરો ધીરેથી, તો તમારા બોડીમાંથી ગેસ ઓછો થતો જાય અને ગેસની તકલીફ ધીરે ધીરે તમને દૂર થતી જાય. હવે ગેસમાં બીજું પેટમાં દુખાવો હોય તો સીડ્સમાં વટાણા, તમે અહીંયા મટર દાણા લખ્યું છે, આ જે છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, એક દાણો વટાણાનો પેપર ટેપ પર અહીંયા જે આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશર પ્રમાણે સ્ટમકનો પોઈન્ટ આવે છે ત્યાં તમે રેગ્યુલર લગાવો. જ્યારે પેઇન છે ત્યારે લગાવો છો, પેઇન દૂર થાય છે. થોડો સમય સુધી રેગ્યુલર લગાવો છો તો તમારું પાચન સુધરે છે અને ફરી પેટ દર્દ થવાની શક્યતાઓ બંધ થઈ જતી રહે છે. નાભી ખિસકના મતલબ કે પીચોટી ખસી જવી, તો પીચોટી ખસી જવા માટે અહીંયા જે પીચોટીનો પોઈન્ટ દર્શાવ્યો છે 2 આંગળીની વચ્ચે આ ભાગમાં, ત્યાં તમે વટાણો લગાવી શકો છો.
હા, એમાં પણ ચાલે. ગેસના હિસાબે પેટ ફૂલી જવામાં આ જ વસ્તુ ચાલે. કિડની અને યુરિનરી બ્લેડર, પેશાબ રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય. હવે એક બીજી વસ્તુ પણ તમને કહું કે જે લોકોને વારંવાર પેશાબ જવું પડતું હોય, કંટ્રોલ ના રહેતો હોય, એના માટે છે. અને ખાસ કરીને યુટેરાઇન બ્લીડિંગ, માસિક બંધ ના થતું હોય, તો તમે આ રીતે રબર બેન્ડ ભરવીને થોડી વાર બેસી રહો, તો ધીરે ધીરે તમારા મસલ્સ પર પ્રેશર આવશે, કંટ્રોલ છે. ને તમને એવું લાગે તો આવી રીતે થોડી થોડી વાર એને ખેંચીને થોડુંક પ્રેશર પણ આપી શકો છો અહીંયા. બરોબર. જેમ કે આ કિડનીનું બતાવ્યું છે, તો કિડનીના પોઈન્ટ શું ક્યાં છે, અહીંયા બતાવે છે એના પ્રમાણે. તો તમે આ રીતે બંને કિડનીના પોઈન્ટ ઉપર પ્રેશર આવે, તો એના માટે આનાથી પહોળા રબર પણ આવે છે. તો આ રીતે તમે થોડી વાર અહીંયા પણ રબર બેન્ડ લગાવીને બેસી રહી શકો છો. હંમેશા પણ રબર બેન્ડ લગાવો તો કાઢતી વખતે એટલું યાદ રાખવાનું કે એકદમ સ્લોલી કાઢવાનું છે. કોઈ દિવસ આમ ઝટકાથી રબર બેન્ડ ખોલી નથી કાઢવાનું. બરાબર. કલર કોઈ બી ચાલે. સર્વાઇકલ ને પ્રોબ્લેમ માટે મેં કીધું અહીંયા પાછળના ભાગમાં આવેલો છે. બરાબર. કાફ પેઇન થાય છે, તો તમારે શું કરવાનું છે? હવે એક જ મિનિટ, હું તમને સિમ્પલ મારું તમે ટેક કરો. આ જે તમારી ફિંગર છે, બરાબર, એ ફિંગરમાં અહીંયા વચ્ચેનો તમારું છે કાફ જોઈન્ટ છે, કાફનો પોર્શન છે. તો તમે આવી રીતે એક રબર લઈ અને વચ્ચેના ભાગ ઉપર તમે એ રીતે વીંટાળો કે તમારો એ વચ્ચેનો પોર્શન કવર થઈ જાય આખું. આ તમારું આખું કાફ મસલ્સ કવર થઈ ગયું. ક્યાં તો તમે આખા ભાગમાં મેથી પટ્ટી લગાવો, અથવા તો પછી તમે અહીંયા આગળ આવી રીતે રબર લગાવો. રબર થોડીક વાર સુધી લગાવવાનું છે. અહીંયા ઉપરની આંગળીમાં બ્લડ ભેગું થાય, એકદમ કાળું કાળું થઈ જાય ત્યાં સુધી રાહ નથી જોવાની. એ બરોબર. થોડી વાર થાય, કાઢી અને પાછું ફરી કરો. એવી રીતે 4 થી 5 વખત, મતલબ કે 15 થી 20 મિનિટ સુધી તમે કરી શકો છો. બરાબર. પછી અપર બેક માટે આ સીડ થેરાપી છે, તમે વટાણા લગાવી શકો છો. લેગ ક્રેમ્પ્સ ક્યારે આવે કે તમારા શરીરમાં પાણી ઓછું હોય, તમે પાણી પીવાનું રાખો. હાથમાં દુખાવો, આખા હાથમાં બાવડામાં દુખતું હોય, તો હાથમાં દુખાવા માટે તમે આવી રીતે રાઈટ હેન્ડ મિડલ ફિંગર, જમણા હાથની મિડલ ફિંગરનો પિત્ત જોઈન્ટ, ડાબા હાથમાં પગના પોઈન્ટ છે, જમણા હાથમાં હાથના પોઈન્ટ છે. આવી રીતે રબર બેન્ડ લગાવીને થોડી વાર બેસી શકો છો. સ્પાઇન, સર્વાઇકલમાં તકલીફ હોય તો ડાબા હાથની રિંગ ફિંગરનો ફર્સ્ટ જોઈન્ટ, સર્વાઇકલ માટે ઉપર, બરાબર, મિડલ બેક માટે અહીંયા, અને ખાસ કરી લંબો સેકરલ અને સાયટિકા એના માટે અહીંયા. ક્યાં તો મેથી પટ્ટી લગાવો, રાતે સૂતી વખતે મેથી પટ્ટી લગાવો, દિવસે રબર બેન્ડ થેરાપી કરો. બરાબર. તો આ રીતે આપણી પાસે ઘણું બધું જાણવા જેવું છે, શીખવા જેવું છે. પાલ્પિટેશન, બ્રેથલેસ, એટલે કીધું છે કે શ્વાસ ફૂલી જાય, તમારા ધબકારા વધી જાય, સીડીઓ ચડતા શ્વાસ ચડે, તો એવે સમયે બંને હાથની નાની આંગળીના જોઈન્ટ પર તમે મેથી પટ્ટી લગાવો અથવા તો રબર બેન્ડ લગાવીને બેસો. બરાબર. હવે નોઝિયા અને વોમિટિંગ, તો એના માટે તમે લેફ્ટ હેન્ડની ઇન્ડેક્સ ફિંગર, એનો પહેલો અને ત્રીજો વાત જોઈન્ટ અને કપ જોઈન્ટ પર રેગ્યુલર મેથી પટ્ટી લગાવો. ઉધરસ માટે લંગ્સ લેશો તમે. બરોબર. હા. અને વીક ઇમ્યુનિટી, તો વીક ઇમ્યુનિટી માટે રાઈટ હેન્ડ રિંગ ફિંગર, કપ જોઈન્ટ. હું મારા ગ્રુપની લિંક એક મિનિટ તમને આપી દઉં અહીંયા, એટલે જે લોકોને લેફ્ટ થવું હોય, જવું હોય, એ લોકો જઈ શકે છે. આ બધા પોઈન્ટ તમને હું મોકલી આપીશ ફોટા સાથે, અને વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ તમને મળી જશે. અત્યારે મેં ગ્રુપમાં, આપણે જેમાં ચેટ બોક્સમાં હું મૂકી રહી છું લિંક, જેની પર તમે ક્લિક કરીને ડાયરેક્ટ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકશો, અથવા તો કોપી કરીને શેર કરી શકશો. અને એ સિવાય
મારો નંબર છે, એની પર બી તમે મને પર્સનલમાં વોટ્સઅપ કરી શકો છો, 9913816250. ડબલ બાર થયો, 9913816250. 9913816250. બરોબર, એના પર વોટ્સઅપ કથા કરીને તમે મને કોઈ બી ગ્રુપમાં તમારે એડ થવા માટેનું તમારા નામ સાથે મોકલી શકો છો. બરોબર, વીકનેસ, વીક ઇમ્યુનિટી, એના માટે રાઈટ હેન્ડ રિંગ ફિંગર કે જોઈન્ટ. ગેસ્ટ્રિક એન્ડ ઇનડાઇજેશન, ગેસ પણ થાય છે ને અપચો, ખાધેલું બરોબર પચતું નથી, તો એના માટે બંને હાથની સ્મોલ ફિંગર અને રાઈટ હેન્ડની રિંગ ફિંગરના પહેલા જોઈન્ટ ઉપર આપણે મેથી પટ્ટી લગાવીશું. તો આવી રીતે અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલ ઘણા બધા છે આપણી પાસે. હીલ પેન છે તો હીલ પેનના હું તમને ઉભારો મારા એક વસ્તુ તમને કહું, આપણે એક સિમ્પલ ટેકનિક કરીએ. આપણે આપણું જોઈ લીધું, આપણું શરીર આપણા હાથમાં, બરાબર. તો આ બે મારે શું થયા, આ બે મારા હાથ થયા અને વચ્ચેની બે આંગળીઓ શું થઈ છે, પગ થઈ છે, બરાબર. તો હવે જે લોકોને હાથ રિલેટેડ, જેમ કે ફ્રોઝન શોલ્ડર છે, તો ક્યાં સીડ થેરાપી કરશે અથવા તો રબર થેરાપી કરશે? આ જોઈન્ટ પર. કારણ કે આપણા ખભામાં કેટલા જોઈન્ટ છે, અરે સોરી, હાથમાં કેટલા જોઈન્ટ છે? શોલ્ડર, એલ્બો અને રિસ્ટ. તો આંગળીમાં પણ કેટલા જોઈન્ટ છે? 3 જોઈન્ટ. તો શરીર સાથે જોડાયો છે એટલે આ કયો થશે? શોલ્ડર. આ એલ્બો અને આ રિસ્ટ. તો શોલ્ડર રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હશે તો ક્યાં ટ્રીટમેન્ટ કરીશું? મેથી પટ્ટી અહીંયા થશે. અને એલ્બો રિલેટેડ પ્રોબ્લેમમાં ક્યાં થશે? અહીંયા. અને રિસ્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમમાં ક્યાં થશે? અહીંયા. પણ બાવડામાં દુખે છે તો આ ભાગ આવશે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે તમે અહીંયાથી ક્યાં તો રબર બેન્ડ લગાવી શકો. આખો હાથ દુખે છે તો આખા હાથ માટે મેં કીધું ને કે તમારે શું કરવાનું છે કે આવું એક મોટું રબર બેન્ડ લેવાનું છે અને એ આ રીતે તમારા હાથની જે પણ આંગળી છે, ડાબા હાથમાં દુખે છે તો ડાબા આમ આવી રીતે તમે થોડી વાર ભરવીને બેસી શકો છો. પછી થોડી વાર એને ધીમેથી કાઢવાનું છે, એકદમ આમ ઝાટકાથી ખેંચવાનું નથી, બરાબર. હવે કોઈકને અચાનક નસકોરી ફૂટી છે તો તમને ખબર પડી ગઈ ને કે નાક ક્યાં આવ્યું? અહીંયા. તો તાત્કાલિક એને નાકમાંથી જે બ્લીડિંગ થાય છે એ બંધ કરવું હોય તો તમે શું કરશો કે આ જે નાકનો પોઈન્ટ છે, બરાબર, ત્યાં તમે નાકના પોઈન્ટ ઉપર આવી રીતે રબર બેન્ડ ટાઈટ બંધ કરી દેશો તો એનું બ્લીડિંગ થતું બંધ થઈ જશે. તો આ ઇમરજન્સીમાં પણ તમે રબર બેન્ડનો યુઝ કરી શકો છો. આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ જગ્યાએ બ્લીડિંગ થતું હોય તો ક્યાંય વાગ્યું હોય, હવે દાખલા તરીકે કોઈને અહીંથી બહુ જ બ્લીડિંગ થાય છે તો શું કરે છે? અહીંયા પાટો બાંધી દેશે થોડે ઉપર, કે જેથી કરીને આગળથી બ્લડ આવતું બંધ થઈ જાય. એમ એ આપણો અહીંયા હાથનો પોઈન્ટ થયો તો જો કોઈને અહીં વાગ્યું હોય તો તમે અહીંયા ઉપરની સાઈડ રબર બેન્ડ ટાઈટ ભરવી દો તો એને બ્લીડિંગ અહીંયા પણ બંધ થઈ જાય. તો એ તમારા જે કોરસ્પોન્ડન્સ પોઈન્ટ છે એમાં પણ એટલી ઇફેક્ટ કરે છે, બરોબર. તો આ સિમ્પલ હાથની વાત કરી. સેમ વસ્તુ પગમાં, કોઈને બટકમાં દુખાવો છે, હિપ જોઈન્ટમાં પ્રોબ્લેમ છે, થાઇઝમાં પ્રોબ્લેમ છે, ની છે તો નીમાં પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા કાફ મસલ્સમાં પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા એન્કલ જોઈન્ટમાં પ્રોબ્લેમ છે, અથવા તો આ બંને જે છે તમારા પગના પંજા છે, આ પગના તળિયા છે તો એડીના દુખાવા છે. તો એડીના દુખાવાની ટ્રીટમેન્ટ ક્યાં થશે? આ ભાગમાં. એન્કલની ટ્રીટમેન્ટ ક્યાં થશે? અહીંયા. કાફ મસલની ટ્રીટમેન્ટ ક્યાં થશે? અહીંયા. ઢીચણના દુખાવા છે તો ઢીચણના દુખાવા માટે આપણે શું કરીશું? કયા જોઈન્ટ ઉપર મેથી પટ્ટી લગાવીશું? આ જોઈન્ટ ઉપર. અને રબર બેન્ડ પણ ક્યાં લગાવીશું? આ જોઈન્ટ ઉપર, બરોબર. તો આ રીતે બેસિક તમને જો ચાર્ટ ખબર હશે બોડી ઓર્ગનના, હાથમાં, પગમાં, શરીર પર, જેમ કે આયુર્વેદિક એક્યુપ્રેશર પ્રમાણે જમણા હાથની રિસ્ટમાં તમારી આખી સ્પાઇન આવેલી છે અને ડાબામાં બ્રેન આવેલું છે. તો અગર તમારી આખી સ્પાઇનમાં દુખાવા હોય ને આખી સ્પાઇનમાં તમને ગરબડ હોય તો આવું પહોળી પટ્ટીનું પેલું રબડ આવે છે ને જે, એ તમે તમારી સ્પાઇનના પોઈન્ટ ઉપર અહીંયા આવી રીતે તમારા રિસ્ટ જોઈન્ટ ઉપર લગાવીને થોડી વાર સુધી બેસી શકો છો તો પણ તમને કમરના દુખાવામાં રાહત થશે. પહેલા જે આપણે કડા પહેરતા હતા અથવા તો જે બંગડીઓની પહેરતા હતા, પ્રેશર આવતું હતું, એ બધું શું કામ કરતું હતું? એક પ્રકારનું એટલું પ્રેશર જ હતું. તો આ રબર બેન્ડ એ રીતે પણ કામ કરે છે. રબર બેન્ડના ઘણા બધા ઉપયોગો છે. તો એનો એક શોર્ટ કોર્સ છે 3 દિવસનો, એ આવી રહ્યો છે, એની હું તમને જાહેરાત ગ્રુપમાં આપી દઈશ, બરાબર. મેં કીધું એ પ્રમાણે રબર બેન્ડ તમે દાખલા તરીકે કાફ મસલ્સ માટે અહીંયા રાખ્યું છે
તો તમે થોડીક વાર રાખો, જુઓ, બહુ જ ટાઈટ હશે તો તરત થઈ જશે લાલ, નહીતર તમે 3-4 મિનિટ પછી છે ને ઢીલું કરીને કાઢી નાખો, પાછું ફરી કરો. એવી રીતે 15 થી 20 મિનિટ માટે કરવાનું છે, એટલે કે 3 થી 4 વખત કાઢો અને પાછું કરો. તો તમને આ રીતે કરશો તો તરત તમને ફેર ખબર પડશે. અને મેં કીધું પ્રમાણે ત્યાં એ ભાગમાં રાતે સૂતી વખતે મેથી પટ્ટી લગાવીને સૂઈ જાઓ. એ સિવાય બીજા બધા પ્રોબ્લેમ્સ માટે તમે અલગ અલગ ની ટ્રીટમેન્ટ તમે કરી શકો છો તમારા શરીરના અવયવ માટે. જેમ કે હાર્ટ માટેના સીડ્સ બતાવ્યા, આંખો માટેના બતાવ્યા, કિડની માટેના બતાવ્યા. તો આ રીતે તમે અલગ અલગ શરીરના અલગ અલગ અવયવની એનર્જી બેલેન્સ માટે અલગ અલગ અવયવનો અલગ અલગ સીડ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો કયા સીડ્સનો ક્યાં ઉપયોગ થાય, ક્યારે ઉપયોગ થાય, કયામાં, જેમ કે મેરિડિયન્સની વાત કરું તો મેરિડિયન્સમાં એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે અહીંયા, એનાલ્જેસિક પોઈન્ટ કહે છે જેને. આ એનાલ્જેસિક પોઈન્ટ છે. તો આ એનાલ્જેસિક પોઈન્ટ છે, તો ક્યાંય બી શરીરમાં દુખાવા હોય, સિમ્પલ માથું દુખે છે કે કંઈ પણ, તો એની પર તમે એક વટાણાનો દાણો લગાવશો ને અને થોડી થોડી વારે દબાવશો તો તમે જોશો કે તમારા શરીરના જે પણ ભાગમાં દુખાવા હોય ધીરે ધીરે ઓછા થઈ રહ્યા છે. તો એવી રીતે તમે મેરિડિયનના પોઈન્ટ્સ પર પણ સીડ્સ તમે દાણા તમે લગાવી શકો છો. તો આ એક આપણે એક સંક્ષિપ્તમાં થોડી માહિતી આપવા કર્યું. તો આ જે છે એ તમે રેકોર્ડિંગ જોજો, રેકોર્ડિંગ તમને મળી જશે. અને એનું જે થોડુંક જે આગળ આપણે થોડું બેઝિક શીખવાડીશું એના માટે લગભગ મેં કીધું પ્રમાણે 29-30 દિવસના ક્લાસ રાખીશું. એની એડ તમને ગ્રુપમાં મળી જશે. પણ ઘણા બધા હું વિડીયોઝ બી બનાવીને મૂકીશ સીડ થેરાપીના, રબર બેન્ડ થેરાપીના. જે યુટ્યુબ ચેનલ છે મારી અલગ છે, જે એના બી લિંક તમને ગ્રુપમાં મળી જશે. એ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો તમને બધા જ જોવા મળશે. હવે તમારી કોઈ પણ ક્વેરીઝ હોય આપણે અહીંયા લઈશું. બરાબર. હા, વેઇટ લોસ માટે કેટલાકે પૂછેલું છે. તો વેઇટ લોસ ની વાત કરું સિમ્પલ. તો વેઇટ લોસ કયા કારણે છે? જેમ કે થાઇરોઇડ છે, તો થાઇરોઇડ ક્યાં આવેલો છે? ગળાનો પોઈન્ટ ક્યાં છે? અહીંયા. તો થાઇરોઇડ માટે તમે રેગ્યુલર પહેલા થાઇરોઇડ પર ની ટ્રીટમેન્ટ કરો. બરાબર, થાઇરોઇડની ટ્રીટમેન્ટ કરો. થાઇરોઇડ તમારો બેલેન્સ થાય પછી તમે વેઇટ લોસની ટ્રીટમેન્ટ કરશો તો તમને સરસ રિઝલ્ટ મળશે. જો મેટાબોલિઝમમાં ગડબડ હોય, તમે એમ કહો હું તો એક જ રોટલી ખાઉં છું તો મારું તો શરીર ફૂલે છે, તો તમારે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને લેવી પડે કે જે આપણે જોયું બંને હાથના સ્મોલ ફિંગર પર છે, રાઈટ હેન્ડની રિંગ ફિંગર પર છે. તો એ પ્રમાણે તમારી જે હિસ્ટ્રી છે, હંમેશા એક વસ્તુ એટલું યાદ રાખો કે કોઈ પણ એક સિમ્ટમ્સ પરથી ટ્રીટમેન્ટ કરશો તો ફક્ત એ સિમ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ થશે અને તમને ટેમ્પરરી રાહત આપશે. આજે મેં કીધું કોઈ હેરફોલ થાય છે, તો હેરફોલ એ શું છે? હેરફોલ રોગ નથી, હેરફોલ એ સિમ્ટમ્સ છે. હેરફોલ થવાના બહુ જ બધા કારણો છે. કેલ્શિયમ ઓછું હોય, આયર્ન ઓછું હોય, થાઇરોઇડ હોય, અથવા તો તમારા શરીરમાં પ્રોટીન તમે ઓછું લે, તો ઘણા બધા કારણ છે. એ કારણ જે બી તમારા છે એની ટ્રીટમેન્ટ તમે સાથે કરશો તો 100% તમને રિઝલ્ટ મળશે. અમુક રોગો કેવા છે? લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ છે. જેમ કે અત્યારની જનરેશન તમે જુઓ, 12-1 પહેલા કોઈ ઊંઘતું જ નથી. તો હવે તમારો બોડીનો ડિટોક્સનો ટાઈમ કયો છે? 11 થી 1 ને 1 થી 3. હવે 11 થી 1 ને 1 થી 3 માં તમે સૂતા નથી તો તમારા અવયવોને ડિટોક્સ થવાનો ટાઈમ નથી મળતો અને એનું ડિજનરેશન ફાસ્ટ થાય છે. એટલે અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે અત્યારનો યુવાધન છે જલ્દી ઘરડું થઈ રહ્યું છે. પહેલાના જમાનામાં આપણા બાપ દાદાઓ તમે યાદ હશે કે 9 વાગ્યા પછી કોઈ રાતે જાગતું જ ના હોય ક્યાંય પણ. તો એ લોકોનું આયુષ્ય કુદરતી લાંબુ હતું, દવાઓ ખાઈ ખાઈને નતું લાંબાયેલું. અત્યારનું આયુષ્ય જે બી આપણું વધે છે બધું દવાઓને કારણે વધે છે. કુદરતી આયુષ્ય ભાગ્યે જ વધે છે કારણ કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલને લીધે. એટલે એવું ઘણા બધા પરિબળો કામ કરે છે. પછી હું તમને ખાલી એવું કહું કે આ એક પટ્ટી તમે અહીંયા લગાવશો ને તમારી એસિડિટી મટી જશે. તમે પટ્ટી લગાવો અને સાથે તીખું તીખું ખાઓ. ડાયાબિટીસ માટે મેં કીધું કે તમે અહીંયા રબર બેન્ડ લગાવો ને તમારો ડાયાબિટીસ મટી જશે. તમે સાથે સાથે પછી શ્રીખંડ ને બધું ખાવાનું ચાલુ કરો તો જિંદગી ના મટે. બરાબર. એટલે આ બધી વસ્તુ એ સાથે કામ કરે છે. વેઇટ લોસ માટે અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડની સ્મોલ ફિંગરના મિડલ જોઈન્ટ પર કામ કરવાનું છે. સાથે સાથે મેં જે કીધું એ બીજા બધા પોઈન્ટ્સ પર બી કામ કરવાનું છે. થાઇરોઇડ હોય તો થાઇરોઇડ, મેટાબોલિઝમ હોય તો મેટાબોલિઝમ, મેનોપોઝ હોય તો તમારા ગોનાડ્સ, એ બધા પર તમારે હોર્મોન્સ એ બધા માટે કામ કરવું પડે છે. બરાબર. તો આ એક મેં થોડું ઘણું જાણકારી આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એ સિવાય જે બી ક્વેરીઝ હોય તમે ગ્રુપમાં પૂછી શકો છો. અહીંયા પણ હું થોડી ક્વેરીઝ લઉં છું. જે લોકોને કંઈ પૂછવું છે એ લોકો હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. હા સુનીતાજી, આપ પૂછીએ.
हेलो मैम। हेलो। मैम मेरे क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बात पित्त और कफ के जॉइंट्स बताए हुए हैं, तो मैम क्या हाँ जी। सारी फिंगर्स पर लगाना है कि इंडिविजुअली, मतलब कुछ ही फिंगर्स पर लगाना है? देखिए, जैसे मान एक लीजिए कफ सिंपल का बात है। कर बताई मैंने कि ये सारे के सारे जॉइंट वात जॉइंट है। बीच वाले सारे के सारे जॉइंट पित्त जॉइंट है, ये कर्व जॉइंट है। अगर आपको ऑल ओवर बॉडी में वात की प्रॉब्लम है तो आप सारे के सारे जॉइंट पे लगा लो। लेकिन अगर कभी कभार आपको वात की प्रॉब्लम रहती है तो आप चेक करो। हर एक फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे प्रेशर दो, मसाज करो, कौन से जॉइंट में पेन मिलता है। पेन इंडिकेट करता है कि वो ऑर्गन या वो जॉइंट में या उसके उसमें गड़बड़ है। तो अगर आपको जैसे कि आज कुछ बाहर खा के आए तो गैस हो गई, तो ऐसे में आप चेक करो कि कहाँ पे आपको दर्द ज्यादा मिलता है। तो जो जॉइंट पे आपको दर्द मिलेगा उसी जॉइंट पे आप मेथी पट्टी लगाओ। आपको एक से ज्यादा में मिलता है तो एक से ज्यादा पे लगाओ। लेकिन अगर आपको जैसे आर्थराइटिस है, संधिवा है, तो आपको सारे के सारे जॉइंट पे लगाने हैं। जैसे मोस्टली मुझे ना कफ का प्रॉब्लम रहता है, तो कफ के लिए सारी जॉइंट्स में लगाएं? हाँ, सारे के सारे जॉइंट पे लगाओ। कुछ दिनों जैसे 15 या 20 दिनों के लिए पहले लगाओ पूरे सारे के सारे जॉइंट पे। फिर धीरे धीरे रेगुलर चेक करो कि कौन से जॉइंट पे पेन मिलता है, फिर सिर्फ जहां पे पेन मिलता है उसी जॉइंट पे लगाओ। ओके मैम, एक क्वेश्चन और था हम्म। कि जैसे कि आपने गुजराती में लिया, तो बहुत कोशिश की समझने के लिए। कभी कभी आप हिंदी में भी कोई सेशन रख दिया कीजिएगा, तो हम हिंदी भाषियों के लिए सुविधा नहीं, आपको रहेगी पता उसमें। है अभी यूट्यूब पे एक नया फीचर आया है ट्रांसलेशन का। नो ये मेरा मैम। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अच्छा। यूट्यूब पे। तो आप वहाँ यूट्यूब पे मेरा ट्रांसलेट हिंदी में करके सुन सकते हो। ओके मैम। मैम बट कभी कभी ना हिंदी में कुछ सेशन लिया कीजिए, क्योंकि गुजराती जो जानते हैं वो हिंदी भी जानते हैं, लेकिन नहीं जो नहीं, आप गुजराती नहीं नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं, एक मिनट। पहले मैं क्योंकि मैम आपने इतनी मेरा सारी सुना? जानकारी होती है।